बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, वैस्ट इंडीज़ के हथों पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक शिकस्त तो बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों उत्ते जिहड़े शायकीन है वो तप्पे पे ने। बड़ी तनकीद हो रही है, हर शोबे में असी नाकाम रहे हैं। असी बैटिंग की गल करिए उहदे फ्लॉप, फील्डिंग का फिर साडा की कहना, तो बॉलिंग तो साढ़े मुश्किल नाल साडी चली है। अब्बास ने जी तारीफ इत्थे बनती है, उन्होंने 5 विकटां जरूर लईआं, लेकिन जो दीगर जिहड़े बॉलर सन वो उस अंदाज नाल शायद बॉलिंग नहीं कर सके। तो यह भी कहा जा रहा है कि साढ़े खिलाड़ियों की स्पीड क्यों घट गई है और ना ही जी गेंद है वो कीपर तक पहुँचती पई है। माजी में असी वेखी साढ़े को बड़े एवें दे बॉलर सन जोड़ा जाके मैच में जाते थे 5 मैच का पलट देंगे थे, लेकिन अज असी इस शोबे में बहुत पिछे रह गए हैं। कौन जिम्मेदार है जी इस चीज़ का? यह भी कहा जाता है कि जिवें स्ट्राइक कैंप लगे हुए थे बैटिंग वास्ते, हुण बॉलिंग दे भी लगने चाहिए ने। तो अज असी यह भी कहने तो मजबूर हैं कि बांग्लादेश, कीनिया तो नमीबिया वर्गी टीमां तो असी पिछे जा चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपीयनशिप रैंकिंग में भी असी 9वें नंबर उत्ते मौजूद हैं। मतलब तुसीं हिसाब ला लो साडे जी टीम है उनकी की सूरत हाल चलती पई है। पहले टेस्ट मैच की गल करिए तो 211 रनस भी साढ़े वास्ते पहाड़ हो गया। मतलब अजान अवैस 3 रन बना के चलते बने ने, फिर इमामुल हक ने भी उन्होंने भरपूर अंदाज में उन्होंने नकल उतारी। फिर सलमान आगा दी ग्रेट उन्होंने तो उम्मीद सन के कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो सिफर ते ही चलते बने। फिर रिजवान जिन्हें बारे असी कल भी कहते पे थे कि असी इहदे वास्ते भरपूर आवाज़ चुकी है कि यार इन्हूं टीम में शामिल होना चाहिए, लेकिन वो भी जोड़ा अपना बल्ला नहीं खोल सकिया। तो सिर्फ बाबर आजम ने थोड़ी बहुत इंटेंट दिखाई है, लेकिन साड़ी जी कौम है वो भी बड़ी नाशुक्री है। हुण तनकीद भी बाबर आजम उत्ते हो रही है कि वो आया उन्हें सिंगल क्यों ली, दीगर खिलाड़ियों ने क्यों अगे लैके आया। मतलब हुण जो सारा नज़ला है ना वो डिगदा नज़र आ रहा है बाबर आजम उत्ते जी। बहरहाल बड़ी शर्मनाक शिकस्त है कि 8 मैच असी हार चुके हैं। असी जो वेखी तसलसल के नाल पहले बांग्लादेश ने सानू अपने मुल्क हराया, फिर असी उन्होंने को खेडेंगे उत्थे भी असी हार गए। उससे पहले वैस्ट इंडीज़ के खिलाफ साड़ी जी परफॉर्मेंस, इंग्लैंड की असी गल करिए कोई चंगी खुशखबरी पाकिस्तान क्रिकेट तो लभ नहीं रही। बहरहाल जी अगला टेस्ट मैच देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद पाकिस्तान की टीम कम बैक करे। तो कल सरफराज अहमद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता कि बड़ी मायूसी हुई है जी टीम की परफॉर्मेंस, तो हो सकता है कि असी कुछ तब्दीलियां करिए। तो तब्दीलियां को याद आया कि शान मसूद थानू पता है कि इंजर्ड हो चुके हैं, उन्होंने जगह कामरान गुलाम का नाम आ रहा सामने कि क्योंकि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे नेशनल कप में, तो बेचारा परफॉर्म कर करके थक गया 2-3 साल तो, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन हुण यह किया जा रहा है कि वो टीम में शामिल होने जा रहे हैं। तो गल करांगे जाफर हुसैन साहब साडे नाल मौजूद ने। जाफर साहब वत पर जी नूं सब तो पहला तो यह दसो कि जी शर्मनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान को कौन जिम्मेदार है? तो जे दूजे मैच में असी कोई थोड़ी उम्मीद बन ली है कि असी कम बैक करेंगे या फिर वही पुरानी शिकस्त ही सानू लभेगी? जी मुफाज साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत शुक्रिया। ते जे मेरे कोलों तुसी पूछो कि कौन जिम्मेदार है ते मैं ते कहांगा सब तो पहले कप्तान जिम्मेदार है। कप्तान तो बाद बैटर जिम्मेदार ने, ते बैटर तो बाद बॉलर जिम्मेदार। अच्छा, मतलब कि हर खिलाड़ी ने अब भरपूर अपना किरदार जिहड़ा अदा कीता मैच टेस्ट मैच हारन दे लई। किसे जगह ते कह सानू नहीं लगा ना वेस्ट इंडीज दी दूजी इनिंग ते ना पाकिस्तान दी दूजी इनिंग ते क्या टीम मुंडे टेस्ट मैच जितन ਲਈ खेड रहे हैं। इंज लग रहा ਸੀ कि शायद टेस्ट मैच ड्रॉ करने ਲਈ खेड रहे हैं। बहुत ज्यादा पैथेटिक, बहुत ज्यादा शर्मनाक परफॉर्मेंस ते बहुत ज्यादा अफसोसनाक स्ट्रैटेजी ते अफसोसनाक टेक्निक खिलाड़ियों दी, बैटर्स दी, बॉलर्स दी, फील्डर्स दी ते कप्तान दी। ते मैनूं नहीं समझ लगदी कि टीम मैनेजमेंट कित्थे सुत्ती होई सी, वो इन्हां नूं कुछ क्यों नहीं सी दस रही। जे असीं सब तो पहले अपने खिलाड़ियों की कारकरदगी का पोस्टमार्टम करिए तो 8वीं विकेट की शराकत है जी सब तो ज्यादा कलीदी किरदार उस शराकत ने पाकिस्तान की हार दे विच कीता है। जिहड़ा वैस्ट इंडीज लोग पहले तीजे चौथे दिन की जो खेड शुरू होया ते 8वीं विकेट साडी को असीं उन्हां दी जल्दी नहीं सुट सके। असीं वैस्ट इंडीज बल्लेबाजां नूं रन बनाउण दा मौका दिता 8वीं विकेट की पार्टनरशिप दे विच। वो पार्टनरशिप जे कम से कम 15-20 स्कोर या 30 स्कोर घट ते असीं उन्हां नूं उत्थे आउट कर लैंदे, वो पार्टनरशिप ना लगदी ते फिर शायद मैच का रिजल्ट होर हुंदा। क्योंकि असीं ये गल पहले भी मुफाज साहब ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ 200 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ 150 ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 125 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ 120 ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ बैटिंग लाइन लपेटी गई है। हर खिलाड़ी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है कि किते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैच जित ना जाए। असी मैच जितन ते आए नहीं, असी सिर्फ खेडन आए हैं, मैच फीस बनाना आए ते ड्रा करके चल जाएंगे ते इहो जिहा रिजल्ट दे के दोबारा भी दूजे मुल्क सानू बुलाण के चलो
ਇਹ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਿਡਾਓ ਤੇ ਟੀਮ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੜੀ ਨਾਕਸ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਾਕਸ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। बाबर आजम ने नो डाउट 50 कर ली अपनी इनफरादी कारकर्दगी ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਗਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪਣੀ 50 ਆਪਣੀ ਸੈਂਚਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਲਾਏਗੀ, ਐਸੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਏਗੀ, ਐਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅਗਲੇ ਹਰ ਮੈਚ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬੇਦਰ ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗਾਲਬਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਚਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੇਲ ਐਂਡਰਸਨ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, 6ਵੀਂ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਪ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਗਲੇ ਓਵਰ ਦੀ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1 ਵਿਕਟ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਬੈਨ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, 64 ਰਨ 10ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਦੋਨਾਂ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬॉलਰਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਤੇ ਅਬਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਬਾਸ ਨੇ 22 ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੇ ਕਪਤਾਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਤੇ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਆਪ ਖੇਡ ਕੇ 6ਵੀਂ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੈਪ ਬਣਾਈ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠਹਿਰਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤਜ਼ੀਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ੀਏ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਫਾਈਨਲ 11 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਫਲॉप ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ, ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਨੇ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਕਪਤਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਇਸ ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਰਡ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੇ ਵਰਲਡ T20 ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ T20 ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ FBW ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਂਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ 167 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਜ਼ੀ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ
ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਾਬਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਲੱਭ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਰਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ, ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਇਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਆਫ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਦੀਗਰ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏ ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਰਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਬੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸਬਤ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਬਤ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵੇਖਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਜਾਂ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਕਪਤਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਮੁੱਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਤਹਿਦ ਸੀ। ਜੋ ਕਪਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੀਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦੀ ਖੇਡੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੇਡ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੈਪਟਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਆਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੱਤੀਏ। ਜ਼ਰਾ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਤੇ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਜੈਂਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਿਸਬਾਹ ਹੱਕ ਲਈ ਟੀਮ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 150 ਪੌਣੇ 200 ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਖਾਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਨਿੰਗਸ 'ਚ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਬੈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਡਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਜਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ 11 'ਚ ਨਾ ਖਿਡਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ 11 ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਣਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਲਈ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਵਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੋਚ ਬਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਚ ਹਾਰੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਕੋਚ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਤਲਬ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਲਾ ਫੁਟਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਹਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਬਤੌਰ ਖਿਲਾੜੀ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਪਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਬਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕਪਤਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖਿਡਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ 50 ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਰਾਲ ਉਂਝੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਸ਼ਤਰ ਇਹੋ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऐसे मुंडिया ने अंदर बाबर आजम ने बाबर आजम ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਿਆ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਿਲਾੜੀ ਆਖਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਆਖਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਬਰਦਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰ ਸੂਰਤ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਡ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਟੂਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਯਾਸ ਅਯਰ ਦਾ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜੋ ਫਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਜੇ 4 5 6 7 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲੀਅਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ YouTube ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਲੇ। YouTube ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿਸੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਸਹਾਫਤ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਲਈ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵਣ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕਮਬੈਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ 100 120 ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ। ਹਾਮਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮੀਬੀਆ, ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। 120 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸੇ ਮਾਮੂਲ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਜਾਂ 30 ਸਕੋਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਦੋਨੇ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੋਨੋਂ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਫਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬੈਟਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰਦੀ ਨੇ, ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਰਸ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ ਜਿਹੜੀ 130 135 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸਰਸ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਗਿਣਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਚਿਸ ਸੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲਰਸ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਵਿਕਟ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਗਵਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਮਤਵੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਂਚਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਚਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੇਟ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਲਿਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਕੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਬੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 211 ਚੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ, 120 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਲ ਟੀਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹੀ ਬਸ 5-7-10 ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਿਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਬਾਉਂਸ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਕੱਪ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਵਾਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਬਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 7 ਮੈਚेस ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਕਰਨਗੇ, ਤੀਸਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੇ ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੀਗਸ ਵੀ ਖੇਲਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ T20 ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵਨਡੇ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਨਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ T20 ਕੱਪ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਹੋਣਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਏਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦੇਗਾ, ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 211 ਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਸੀ ਜੀ। ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਹੈ ਉਮੀਦ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰਸ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਹਲੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ PSL ਵਿੱਚ 12.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਖੇਜ਼ ਹੀ ਲਮਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ तमाम ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਖੇਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।